Hi, hello and welcome. This is A. Charvalata from Jangalpat, St. Paul's. இன்னைக்கு நம்ம class 11 accountancyல Unit 8 Bank Reconciliation Statementல exercise sum number 6 பார்க்க போறோம். இது 8th video regarding BRS. So this is exercise sum number 6 regarding the Bank Reconciliation Statement. இதுல base என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Bank balance as per bank statement. Bank statement, bank balance அப்படினா it is a favorable balance in the passbook. So favorable balance in the passbook அப்படினா we have to focus on cash book. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? If it is a favorable balance அப்படினா we have to look for the opposite book. இப்போ நமக்கு வந்து favorable balance of the passbook, so we have to focus on the cash book. That is cash book balance increase ஆச்சுனா add பண்ணு, cash book balance decrease ஆச்சுனா minus பண்ணு. We know this, I have explained you in the previous videos. If not, kindly go through my previous videos to have a clear understanding. Right? Now we will go for the solution for exercise sum number 6. அது வந்து favorable balance of the passbook, so we have to focus on the cash book. So this is a format for the bank reconciliation statement as on 31st March 2018. Balance as per passbook they have given 15,000. Add item and less item we have to do. Since it is a favorable balance, we are focusing on the cash book. So I have written this. Every time whenever you start doing this BRS, please write this. அப்பதான் உங்களுக்கு sums போட ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay? Now the first transaction பார்க்கலாமா? இது எழுதியாச்சு நம்ம. Okay? This is the base, so we have written this. Now checks issued but not presented for the payment. How will you do this? Once check issued அப்படினா நம்ம cash bookல எந்த சைடுல எழுதுவோம்? Payment சைடுல எழுதுவோம். 2500. So நம்மளுடைய cash book balance என்ன ஆகும்? Decrease தான் ஆகும். Okay? We are going to focus only on the cash book. So இது வந்து cash bookல நம்மளுடைய value கம்மியாச்சு அப்படினா balance கம்மியாச்சுனா we have to subtract. So இதை நம்ம less columnல போடணும். But not presented for payment னா இங்க credit னா இங்க debit. இங்க it is not presented. Okay? So இங்க நமக்கு balance அதிகமா தான் காமிக்கும். நம்ம since we are focusing on the cash book, இங்க எழுதுறோனே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Once check issued na we will write it in the payment side. Payment side la நம்ம amount எழுதுனாலே நம்மளுடைய cash book balance கம்மி ஆகுது. So we have to show it in the less item. So I have written in the less column, less item, check issued but not presented for payment 2500. Now we will go for the next transaction. Next transaction is bank charges not recorded in the cash book. Bank charges அப்படினா என்னன்னா நமக்கு பேங்க்ல இருந்து சில பிடித்தம் பண்ணிருப்பாங்க. ஏதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஏதாவது சார்ஜஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அதாவது லாக்கர் ரெண்ட், வேற ஏதாவது SMS சார்ஜஸ், சர்வீஸ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, பேங்க் நம்மளுடைய இதுல இருந்து பேங்க்ல இருந்தே அவங்க நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, எடுத்துக்குவாங்க. அது வந்து பேங்க் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. சார்ஜ் பண்ணோடனே அவங்க எங்க எழுதிப்பாங்க, வித்ட்ராயல் சைட்ல, டெபிட் சைட்ல எழுதிடுவாங்க. But that is not recorded in the cash book. So charge பண்ண உடனே நம்ம அமௌண்ட்ல இருந்து எடுத்த உடனே பாஸ்புக்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இமீடியட்டா வித்ட்ராயல்ல எழுதிடுவாங்க. இங்க வந்து நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மி ஆயிடும் இல்லையா? பேங்க் சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப பாஸ்புக்ல நம்மளுடைய வேல்யூ கம்மி ஆயிடும். ஆனா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணலையா கேஷ் புக்ல. இங்க டெபிட்னா இந்த சைட்ல கிரெடிட், பேமெண்ட் சைட்ல. இட் ஹஸ் நாட் பீன் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக். அப்போ பேமெண்ட் சைட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணலங்கிற பட்சத்துல நம்மளுடைய கேஷ் புக் பேலன்ஸ் அதிகமா தான் காமிக்கும். சின்ஸ் we are focusing on the cash book ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we have to add. So இப்போ இதை நம்ம add columnல காமிக்கணும். So I have written in the add column bank charges not recorded in the cash book 250. Now we will go for the next transactions. Interest charged by the bank not recorded in the cash book. இதுவும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். பேங்க் சார்ஜஸ், இது இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ். இதுவும் பேங்க் எடுத்துக்கிட்டாங்க, இது வித்ட்ராயல் சைட்ல வரும். பேங்க்ல நம்மளுடைய பேலன்ஸ் கம்மியா காமிக்கும், கேஷ் புக்ல நம்மளுடைய பேலன்ஸ் அதிகமா காமிக்கும். So it should be shown in the add column. So as I said earlier, இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க பேங்க், நாட் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக். அதை ரெக்கார்ட் பண்ணல. ஓகே, இப்போ பாஸ்புக்ல இமீடியட்லி தே would have entered, நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டாங்க. So they will debit it. So நம்மளோட பாஸ்புக்ல நம்மளுடைய வேல்யூ கம்மி ஆகுது.
பாஸ்புக்ல நம்மளுடைய வேல்யூ கம்மி ஆயிடுச்சு, நாட் ரெக்கார்டட் இந்த கேஷ் புக் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேஷ் புக் பேலன்ஸ் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ்டா தான் காமிக்கும், ஹையரா தான் காமிக்கும். So we are going to write it in the add column. So I have shown in the add column interest charged by the bank not recorded in the cash book. Now we will move on to the next transaction. Bank paid insurance premium as per the standing instruction but not recorded in the cash book. This also same. Insurance premium bank நமக்காக pay பண்ணிருக்கு. அப்ப இமீடியட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டெபிட் சைட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அந்த இன்டிமேஷனை என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, பிசினஸ்க்கு சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அந்த டேட்ல பர்டிகுலர் டேட்ல அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க முடியாது. ஓகேவா? ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், பிசினஸ் வந்து என்ன சொல்லிடும், இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடும், நீங்க இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பே பண்ணிடுங்க, ரெண்ட் பே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். டிவிடெண்ட் வந்துச்சுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அதே மாதிரி வேற ஏதாவதுனா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இது பண்ணிக்கோங்க, கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே பிசினஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம், பேங்க்குக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டேட்ல எவ்ரி மந்த் என்ன பண்ணும், பேங்க் எய்தர் கலெக்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா பே பண்ணும். சோ இதுல வந்து பே பண்ணிடுது. பே பண்ண உடனே இமீடியட்டா என்ன ஆகும், பாஸ்புக்ல டெபிட் சைட்ல வித்ட்ராயல் அமௌண்ட் எழுதினாலே நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம். சோ பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்ற பட்சத்துல கம்பேரிட்டிவ்லி கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும், அதிகமா தான் காமிக்கும். ரைட்? சோ இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பெய்டு பை பேங்க் அப்படின்னும் போது எப்போதும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த கேஷ் புக் இது நான் உங்களுக்கு ரஃபா தான் நான் போடுறேன். ஓகே, யூ ஒர்க் அவுட் அண்ட் டூ இன் த சேம் வே. பெய்டு பை த பேங்க், பே பண்ணுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணும், பேங்க் வந்து நம்மளுடைய டெபிட் சைட்ல எழுதிடும் அமௌண்ட் இல்லையா. சோ இட் இஸ் 300. சோ பாஸ்புக்ல வித்ட்ராயல் சைட்ல நம்ம அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய வேல்யூ கம்மியாகுது. அது நாட் ரெக்கார்டட் அப்படின்னா, ஏன் நாட் ரெக்கார்டட்னா அது இன்டிமேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதனால இங்க டெபிட்னா இங்க கிரெடிட். சோ ரெக்கார்ட் பண்ணல, ஆனா பே பண்ணியாச்சு. சோ நம்மளுடைய வேல்யூ கேஷ் புக்ல எப்படி காமிக்கும், இன்க்ரீஸ்டா தான் காமிக்கும். சோ இது வந்து ஆட் காலத்துல நம்ம காமிக்கணும். So I have shown in the add column insurance premium paid by the bank 300. Now we will move on to the next transaction. Checks deposited but not yet credited. So check deposit ஆனா immediately நம்ம எங்க காமிப்போம், every time you write receipts, payment, passbookல withdrawals, deposits எழுதிக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, செக் டெபாசிட்டட். செக் டெபாசிட்டட் அப்படின்னா நம்ம ரெசிப்ட் சைட்ல தான் எழுதுவோம். எவ்வளவு அமௌண்ட், 900. இமீடியட்லி we will write here. பட் நாட் கிரெடிட்னா பேங்க்ல அதை கிரெடிட் பண்ணல. அப்போ பாஸ்புக்ல நம்மளுடைய வேல்யூ கம்மியா காமிக்கும், கேஷ் புக்ல நம்மளுடைய வேல்யூ அதிகமா காமிக்கும். ஏன்னா ரெசிப்ட் இமீடியட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ட்ரி போட்டுருவோம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, செக் டெபாசிட்டட் அப்படின்னா ரெசிப்ட் சைட், இஷ்யூடுனா தான் பெய்டு, பெய்டுனா தான் நம்ம பேமெண்ட் சைட்ல எழுதுவோம். இது அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க இதை. ஓகேவா? சோ somebody has deposited, அது வந்து நம்ம இமீடியட்டா வந்துடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெசிப்ட் சைட்ல நம்ம காமிச்சோம். சோ கேஷ் புக் பேலன்ஸ் நமக்கு ஏறிடும். சோ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது கேஷ் புக் தான். அதனால கேஷ் புக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் ஷுட் பி ஆடட். ஓகே, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன் கூட நம்ம வந்து இது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்புக், அதனால we are focusing on the cash book. அதை நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம இதுல எல்லாத்துலயுமே எதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம், கேஷ் புக்கை தான் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். கேஷ் புக் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட் பண்றோம், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லெஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ நம்மளோட எல்லா ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸும் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு, கேஷ் புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் a favorable balance of the passbook, so we are focusing on the opposite book, cash book. ஓகேவா? ஹோப் யூ கிளியர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, ஆட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு, லெஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ now we are going to add and calculate the balance. What we are going to get is balance as per cash book. Okay, now we will add it. So ஏற்கனவே balance as per passbook 15,000. இந்த ஆட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா 1950. 15,000 plus 1950 gives you 16,950. Now we have to, இந்த less item 2,500 ஒன்னே ஒன்னு இருக்கு, அதையும் எடுத்து வெளியில எழுதிக்கிறோம். So 16,950 minus 2,500 gives you 14,450. Okay, so this is balance as per cash book. Okay, balance as per இங்க passbook, so வரது நமக்கு cash book. So this is the answer regarding exercise sum number 6 in the BRS. 14,450. Hope you're clear.
ஓகே, நான் இங்க பென்சில்ல போட்டிருக்கேன், பட் இது வந்து ஒரு அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்காதுங்கிறதுனால ஸ்கெட்சில் போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். If you want, you can have for the reference. உங்களுக்கு கிளியரா இருந்ததுன்னா Zoom app உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா you can zoom it and see that. Okay, so this is a solution for exercise sum number 6 regarding the BRS. Hope you are clear with this. We'll meet you in the next video with exercise sum number 7.